رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتبنا يا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل وتبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل وتبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل وتبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل وتبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل وتبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل وتبنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله. 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 تائبون إلى الله. تائبون إلى الله. يا الله يا الله بها. يا الله بها يا كريم. يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها. يا الله بها يا كريم. يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها. يا الله بها يا كريم. يا الله يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى رسولنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد علي بعلوي وصوله وفروعه وجميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعظمهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا ونبينا وبركاتنا صاحب الرتيب قطب الأنفاس الحبيب عمار بن عبد الرحمن الأوطاس. ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلين شائن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبا لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما تقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق
ولسيدي وللأدنان ولكل نية صالحة. وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya fina wa laka fi masjidah ya rabbana alhamdu kam yanbaghi li jalali wa azimi sultanik subhanaka sanatan subhanaka la nusi sanan alayka anta kam asmita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza raditu wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina fil kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina fil mari'il ala ilayhi wa salli wa sallim ala sayyidina hatta tarisal ardu man alayhi wa anta khairu warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adiyana wa nufusana wa abdana wa وأبوالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كرمك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبر عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة والتقوى والاستقامة فإن من واجبات الأدب في الحال والمال إنك سميع الدعاء وسميع الجلال وجبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين. فبسم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baju tadi kan ingat mati sudah. Al-Fatihah darutin Nabi Ismail arwahi abahi wa ikhwani wa sallallahu alaihi wa alihi Ismail arwahi ali qadar wa sahab wa tabi'in wa tabi'in bismillah Ismail arwahi al-batil imadil mustahidin mukhlidin fiddin wal ulamil amil al-fuqih bismi wal fuqih sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bismillah sallallahu alaihi fi hadil kitab usul fura'ihim anna Allah ta'ala yatasyabbiru wa firhu ya barakati wa sallallahu alaihi wa ala bihi manfaatin fi din wa dunya wal akhirah wa yakhtim wa la yusul wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Seperti manis malam. Dan barang siapa yalah. Dan barang siapa melebihkan wali atas nabi ya Allah atau menyangka bahwa sifat rububiyah atau ketuhanan apabila zahir atau nampak atas hamba, maksudnya di dalam hati hamba, niscaya terangkatlah daripadanya segala hukum taklif syarak, hukum halal dan haram. Atau didakwanya bahwasanya ia melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia dengan mata kepalanya. Sampai situ ulang sedikit karena menjawab. Nah, jadi ini diantara hal-hal yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Di sini disebutkan diantaranya bahwa dia melebihkan wali atas nabi. Dia mengatakan bahwasanya seorang wali itu lebih afdal daripada nabi. Ini jelas menyebabkan kekufuran. Karena nabi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dari azal. Siapapun yang ditetapkannya sebagai nabi, maka semenjak di alam arwah sampai dia keluar dari perut ibunya, dia adalah seorang nabi. Keluarnya pun berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain itu keluarnya adalah di kemaluan daripada ibunya. Adapun para nabi tidak keluar di kemaluan daripada ibu-ibunya, melainkan ada yang di atas pusar dan ada yang di bawah pusar dan ada yang di samping kanan. Itulah diantara keistimewaan para nabi. Jadi para nabi itu dari kecil sudah ketahuan bahwa dia nabi. Bagaimana cara mengetahuinya? Di antaranya adalah ketika dia lahir. Kalau dia lahirnya
kemaluan, melainkan Allah Subhanahu wa taala membukakan bagian antara pusat dan kemaluan ibunya. Nah, bawah pusat itu, maka jelas itu adalah seorang nabi. Tapi itu bukan operasi sesar. Ini adalah operasi yang alami, yang langsung dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Adapun wali itu bisa saja ketika dia sudah tua baru jadi wali, atau ketika hendak meninggal dunia baru jadi wali. Intinya seperti itu. Jadi perbedaannya sangat jelas, dan para nabi itu maksum, mustahil berbuat dosa. Adapun para wali itu disebut mahfud, artinya boleh berbuat dosa, tapi secepat kilat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berlarut-larut di dalam dosanya. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang melebihkan wali daripada nabi, maka jelas dia sudah keluar daripada agama Islam, naudzubillah, atau menyangka apabila sifat ketuhanan itu nampak di dalam hati seorang hamba, kemudian kalau sudah begitu, maka terangkatlah hukum syariat. Tidak ada lagi urusan halal haram, tidak ada lagi urusan sah dan batal, sabarataan boleh bagi dirinya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang harus kita waspadai. Banyak sudah paham-paham yang semacam ini yang meyakini apabila seseorang masuk kepada atau naik kepada makom tertentu, maka hukum syariat, hukum halal haram, hukum sah batal sudah tidak berlaku lagi untuknya. Naudzubillah min dzalik. Atau didakwanya bahwasanya ia melihat Allah di dalam dunia dengan mata kepalanya. Nah, kalau dia mengatakan melihat dengan mata kepalanya dengan penglihatan yang hakiki, maksudnya kalau dalam istilah bahasa itu yang hakikatnya. Nah, bukan yang majasnya. Nah, kalau yang majas itu beda, yang hakikatnya, yang sebenarnya, yaitu dia betul-betul mengatakan bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala, zatnya yang maha suci dengan kedua matanya di dunia. Maka orang itu telah keluar dari agama Islam, karena khususiat ini hanya diberikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Adapun di akhirat, maka setiap orang di surga pasti akan melihat Allah Subhanahu wa taala, zatnya yang maha suci dengan mata kepala, dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah. Yang penting kita yakin, kita percaya, kita beriman. Adapun bagaimana caranya, bagaimana kejadiannya, itu semata-mata adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau didakwanya dengan dirinya seperkataan, artinya berpenderan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau katanya Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ia di dalam rupa yang baik. Nah, Allah ta'ala menjelma di dalam rupa yang baik. Naudzubillah. Atau dikatanya bahwa ruh itu cahaya Allah. Apabila berhubung cahaya dengan cahaya, jadilah bersuat keduanya. Arti bersuat ini bercakap-cakap. Atau diiktikadkannya bahwa segala sifat dirinya fana dengan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diiktikadkannya memberi dia makanan dan minuman dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya, membedakan antara halal dan haram. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ini paham-paham yang harus kita waspadai. Di mana ada segelompok orang mungkin di zaman dulu yang meyakini bahwa ruh itu cahaya, apabila sudah berhubung, connect, kalau bahasa bahasa wahininya, istilahnya ini bahasa internet. Nah, maka terjadilah percakapan antara ruh itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Jangan sampai mengikut kepada paham-paham tersebut. Atau misalnya mengatakan bahwa sifatnya itu lenyap, sifat dirinya lenyap, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya. Jadi dia misalnya meyakini, ketika dia melihat, dia meyakini, nah bahwasanya sifat penglihatannya itu hilang, lenyap, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat basornya Allah, sifat penglihatannya Allah diganti, diambil sedikit, ditaruh di kedua matanya. Atau misalnya dia meyakini ketika dia mendengar bahwasanya sifat mendengarnya itu hilang, lalu apa yang mendengar ini
Nah, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat samanya diambil olehnya sedikit, kemudian ditaruh di telinganya. Nah, ini juga termasuk daripada sesuatu yang dilarang di dalam agama. Tidak boleh kita meyakini yang demikian. Kita harus menghindarinya. Kalau tidak, maka kita terjatuh ke dalam kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, atau dia meyakini yang memberi makanan Allah, yang memberi minuman Allah. Nah, jadi berataan ini ampun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada ada lagi urusan halal haram. Nah, ini nang ranjah berait istilahnya tuh. Halal kah haram kah? Yang penting ini berataan ampun Allah taala. Jadi siapa aja boleh memakan, siapa aja boleh meminum, siapa aja boleh mengambil dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Naudzubillah min dzalik. Nah, atau di dakwanya dikakuinya bahwasanya dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang lain daripada ubudiyah. Maksudnya ibadah. Nah, jadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu jelas dengan kita beribadah, dengan menghambakan diri kita kepadanya. Nah, yaitu dengan berbuat taat. Apa yang diperintahkan kita junjung dan apa yang dilarang kita jauhi. Itu sudah sangat jelas. Jadi tidak ada jalan menuju Allah yang tidak melalui ubudiyah, tidak melalui penghambaan. Kita wajib menghambakan diri kita. Apa bukti kita sebagai hamba? Yaitu taat, patuh kepadanya. Kalau misalnya tidak taat, tidak patuh, berarti kita bukan hamba. Kalau bahasa bahari, hamba ini adalah budak. Nah, yang namanya budak ini punya petuanannya. Kalau petuanannya menyuruh A, maka si budak harus A. Kalau petuanan menyuruh B, maka si budak harus B. Nah, demikian pula seterusnya. Tidak bisa budak ini melawan atau membangkang daripada apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, jadi kita ini semua adalah budak. Tiada jalan menuju Allah kecuali kita betul-betul menjadi budaknya. Segala sesuatu yang menjadi orangnya harus kita patuhi. Nah, kemudian lagi atau di dakwanya dikakuinya dirinya sampai kepada martabat yang gugur daripada taklif syara. Naudzubillah. Maka jadi ia kafir dengan barang yang tersebut itu. Nah, jadi dia mengklaim bahwasanya dirinya kalau sudah sampai kepada suatu martabat atau suatu tingkatan, suatu makom, suatu pangkat kewalian dan sebagainya, itu dia telah gugur daripada beban syariat. Jadi sekandak hati aja lagi. Nah, ini yang bahaya. Banyak orang yang berkeyakinan demikian. Nah, ini kitab Datul Kalam sangat jelas. Siapapun orangnya, mereka harus wajib hukumnya untuk mengikut kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam sebuah pesan daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nah, itu sangat jelas sekali. Apa kata Syekh Ahmad Ar-Rifai yang merupakan salah satu penghulu atau salah satu pemimpin daripada para sufi, daripada para aulia? Salim li ahlillah malam yukhalifus syar'a, seperti itu. Nah, salim lil qaumi, nah ahwalahum salim lil qaumi mahum malam yukhalifus syar'a. Artinya apa? Artinya kalian berdoa kepada kaum. Maksudnya kalian taslim. Kalian jangan protes kepada kaum, maksudnya kaum sufi, kaum aulia. Nah, tentang apapun hal ehwal mereka. Nah, cuma ada catatannya di belakang. Malam yukhalifus syar'a. Selama hal ehwal mereka itu tidak menyalahi syariat. Nah, ini kata-kata daripada Sayyid Ahmad Ar-Rifai yang merupakan muassis atau pendiri daripada thariqah Rifaiyah. Nah, ini sangat jelas sekali. Makanya yang di dalam tulisan-tulisan manakib dan sebagainya, kalau ada kata-kata menyalahi pada zahirnya, itu maksudnya tidak menyalahi. Kalau yang menyalahi syariat, ada misalnya seseorang mengklaim dirinya adalah seorang wali, lalu misalnya anak buahnya dipanggil, nah kemudian disuruh sujud, kemudian disuruh mengangkat tapih, lalu misalnya aku hendak memberi berkah mulai belakang. Nah, itu jelas. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah dajjal yang mengaku sebagai waliullah subhanahu wa ta'ala. Atau boleh juga dibilang wali,
tapi itu adalah wali setan. Nah kemudian ada sambungannya, fa in khalafus syar'a. Nah apabila mereka menyalahi syariat, nah fatamassak bisyar'i. Nah maka berpeganglah dengan syariat. Nah fadahum wa tamassak bisyar'i. Seperti itu. Maka tinggalkanlah mereka, atau patrukuhum, maka tinggalkanlah mereka, wa tamassaku bis fadahum, maka tinggalkan mereka, atau fatrukhum wa tamassak bisyar'i. Nah artinya tinggalkanlah mereka dan peganglah syariat. Intinya seperti itu. Itulah yang disebutkan oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Nah urang adzan lah, santai dulu ya Allah. Nah kena yang begini hanya kita sambung ke sambilan ya, setubat-tubat kita tunjukkan adzan dulu. Karena kira-kira jam 8 lewat sedikit ya Allah kita bisa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang semakin main? Allah Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah jadi itu jelas maksudnya. Artinya yang menyalahi pada zahirnya itu yang tidak bertentangan dengan hukum halal dan haram, hukum agama kita. Misalnya ada seorang yang dikenal sebagai wali ternyata makan kencang, nah itu perkara yang halal istilahnya kan gitu. Nah atau misalnya ternyata apa orang tuh ya hal-hal yang halal lainnya lah. Nah intinya kan seperti itu, hal-hal yang dibolehkan sekalipun istilahnya itu kadang
menyalahi daripada aturan-aturan para sufi, yang mana para sufi itu mereka mengatakan di antara di antara jalan yang dipegang oleh para sufi itu adalah sedikit makan, seperti itu. Cuma kalau misalnya ada seseorang yang dikenal sebagai aulia dan itu memang sudah diakui oleh orang-orang yang paham dengan masalah kewalian ini, bukan paham-pahaman tapi memang betul-betul paham. Nah, ini yang tidak perlu dibahas-bahas, karena makan gencang itu hukumnya adalah halal-halal saja, kan seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Ini yang perlu kita ingat atau kita garis bawahi supaya jangan tersalah. Nah, kemudian kadang ada sebagian orang yang memakai cerita, yaitu cerita Habib Abdurrahman Al-Jufri yang bergelar Maula Arsyif, yang mana beliau ini tinggalnya di Arsyif, satu tempat namanya Taris. Nah, mungkin sekitar berapa kilometer lah, mungkin sekitar 2 jaman daripada Tarim. Itu Taris sekitar 2 jaman dari Tarim. Itu ada di sana kuburan daripada Habib Abdurrahman Al-Jufri yang bergerak dengan Maula Arsyif. Beliau ini termasuk daripada leluhur para habaib yang bermarga Al-Jufri. Nah, Habib Abdurrahman Maula Arsyif. Jadi kubur beliau ini termasuk yang diziarahi orang di Hadramaut. Dan juga beliau ini termasuk daripada murid utama Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, jadi pada suatu hari ada seseorang yang datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim mengadukan penyakit perutnya. Kata Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim, cobalah cari di Taris, di sana ada muridku namanya Abdurrahman Al-Jufri. Cobalah minta obat kepadanya. Maka orang ini pun pergi ke Taris. Kemudian orang ini bertanya-tanya di mana rumahnya Habib Abdurrahman Al-Jufri. Orang menunjukkan ke sana. Ternyata di rumah itu dikelilingi oleh kebun yang luas. Nah, jadi rumah itu dikelilingi oleh kebun yang luas. Di sana ada seseorang yang nampak berkebun. Ditanya oleh orang tersebut, nah, mana rumah Habib Abdurrahman Al-Jufri? Nah, ditunjukkan itu. Nah, kemudian kata orang ini, adakah orangnya? Nah, ujar Sidin, orang ini masih belum kenal bahwa Sidin adalah Habib Abdurrahman Al-Jufri. Ujar Sidin, kena peparak sanja lah, kurang lebih gitu lah, peparak sanja. Amun akun mahadangi, ya bagus lah kan gitu. Nah, silahkan aja hadangi. Nah, jadi akhirnya orang tadi mahadangi. Datang waktu zuhur, sembahyang orang tadi. Kemudian lagi mahadangi terus sampai asar, sembahyang pulang orang tadi itu. Nah, sedangkan yang berkebun tadi kan udah terlihat sembahyang sampai parak sanja. Nah, lalu akhirnya Sidin ini datang. Nah, lalu berbendera, akulah Abdurrahman Al-Jufri. Nah, kenapa ikam ke sini? Ujar si orang tadi, ulun disuruh guru pian, gasan menamui pian, karena ulun ini ada penyakit perut. Nah, lalu akhirnya ujar Abdurrahman Al-Jufri, coba makan, coba ambil tanamanku ini, coba kamu makan. Sesudah kamu makan, kamu berkeliling-keliling, lari-lari kecil di pekaranganku ini, di kebunku ini. Jadi berkeliling beberapa kali, lalu sakit parut, lalu ke WC, akhirnya hilang penyakit perut itu umpat keluar. Ya mungkin semacam tumor lah. Penyakit perutnya langsung keluar. Kemudian dia sangat senang, sangat gembira karena penyakit yang dia derita selama ini alhamdulillah sudah selesai. Nah, sebelum berpamitan, orang tadi pun sedikit penasaran. Bukan penasaran sedikit, tapi memang banyak penasarannya di dalam hati. Penasaran tentang apa? Tentang Sidin ini dilihat kadeda sembahyang zuhur, kadeda sembahyang asar. Nah, langsung aja orang tadi bertakun sebelum berpamitan, daripada mati penasaran ya Allah bertakun. Nah, lalu akhirnya ujar Habib Abdurrahman Al-Jufri, ayo kita masuk ke dalam rumahku. Jadi di rumah itu ada 9 kamar. Tiba dibuka sebuah kamar, ternyata ada Sidin sembahyang. Begitu dibuka lagi kamar yang lain, ada Sidin membaca Al-Quran. Dibuka lagi kamar yang lain, nah ada Sidin membaca dzikir dan sebagainya dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, banyak orang yang mengambil iktibar dengan ini cerita,
lalu akhirnya dengan membabi buta tidak melaksanakan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, artinya apa? Bila ada orang kan sembahyang dibiarkan aja. Kalau bidainya 2 aja awak. Nah, atau misalnya hari Jumat kedede lalu istilahnya nih sembahyang. Nah, corona sudah selesai, tetap aja kan kada kelihatan mulai bahari-bahari. Kalau bina sidin sembahyang di Makkah. Nah, padahal di Makkah itu di sana orang hanya hendak sembahyang Isyraq. Kita di sini sudah berjumat, di sana orang hanya hendak sembahyang Isyraq. Nah, jadi aneh. Bakaku sembahyang di Makkah, padahal di sana orang masih sembahyang Isyraq. Sekali imbah tuntungan orang di Masjid Kubaran, harau orangnya bercumul istilahnya deh. Alhamdulillah aku hanya datang di Makkah. Nah, ini kan sesuatu yang jelas-jelas harus kita pikirkan dengan seksama. Intinya seperti itu. Nah, lalu apa maksud daripada ini cerita? Kita harus melihat kepada orangnya. Ini Habib Abdurrahman Al-Jufri bukanlah orang sembarangan. Mulai dari sidin kecil sampai sidin dewasa, sidin ini penuntut ilmu yang sejati. Sampai-sampai sidin ini diangkat menantu oleh seorang penguasa di negeri Taris itu. Nah, jadi diambil menantu oleh seorang penguasa di negeri Taris itu. Karena saking alimnya, nah si raja atau wakil raja ini punya cita-cita untuk punya menantu yang alim. Nah, ternyata dapatlah Habib Abdurrahman Al-Jufri. Nah, beliau ini memang alim betul-betul. Artinya apa? Artinya beliau ini menggabung semuanya. Menggabung antara syariah, thariqah, hakikah, dan ma'rifah. Nah, beliau ini juga punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking takutnya pada suatu ketika ini raja mengerjakan sesuatu yang menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh mayoritas orang Hadramaut, tidak boleh. Nah, lalu raja ini minta supaya Habib Abdurrahman Al-Jufri mengumumkan, memberikan fatwa, karena waktu itu sidin diberi jabatan sebagai mufti di negeri Taris tersebut. Nah, diminta untuk mengumumkan bahwa apa yang dikerjakan oleh raja ini hukumnya boleh menurut mazhab lain. Kan seperti itu. Tapi saking takutnya sidin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidin gada hakun mengumumkan atau memfatwakan bahwa pekerjaan sidin ini boleh menurut mazhab lain. Sampai diancam, dicerai. Kalau misalnya ikam gada hakun mengeluarkan fatwa, maka ikam harus cerai dengan anakku. Sampai akhirnya beliau memilih cerai dari putri pejabat tersebut. Bayangkan, bisi bini pejabat istilahnya kan gitu. Nah, jelas ini duitnya banyak, jelas dia punya segala-galanya, tetap dilapas. Kenapa dilapas? Karena takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saking takutnya sampai-sampai sidin kada hakun memfatwakan bahwasanya apa yang dikerjakan raja itu boleh menurut mazhab lain atau menurut qaul daib. Jadi memfatwakan qaul daib atau memfatwakan mazhab lain pun sidin takut. Nah, intinya kan seperti itu. Nah, ada ini banyak orang-orang yang pura-pura seperti ini. Nah, tapi ujung-ujungnya seberataan halal kan seperti itu. Ujung-ujungnya seberataan boleh kan seperti itu. Bila ada yang istilahnya gawian yang apakah istilahnya kan gitu. Nah, gawian yang istilahnya itu yang nyata-nyata dihukumkan tidak boleh. Nah, itu akhirnya dicari-cari celah supaya menjadi boleh. Nah, kenapa istilahnya nih pian ini pina istilahnya nih apa jurang tuh bekerbut panar lon pinian pina istilahnya nih bersalaman panar. Nah, istilahnya begendeng panar, bahkan misalnya beradab dan sebagainya lalu binian berurutan lon binian misalnya nih pada biniannya lain mahram, dicari-cari dalilnya. Oh, sekalinya tetamu dalilnya abauka salasa, ayahmu itu ada 3. Nah, kan seperti itu. Abukal ladzi waladak, nah ayah yang melahirkanmu. Abukal ladzi zawajaka bintaha, nah ayahmu yang mengawinkanmu dengan anaknya, maksudnya ayah mertua. Wa abukal ladzi allamak, dan ayahmu yang mengajarkanmu. Nah, jadi istilahnya yang namanya ayah itu ada 3. Ada ayah kandung, ada ayah mertua, kemudian lagi ada ayah guru, kan seperti itu. Nah, artinya bila sudah seseorang itu jadi murid, misalnya seorang perempuan jadi murid seorang laki-laki,
Nah itu sudah jadi abahnya. Jadi halal-halal aja berurutan, halal kan istilahnya nih, berduaan di dalam kamar halal dan sebagainya dan sebagainya, dicari-cari istilahnya kan gitu. Nah dalilnya sekalipun sebenarnya dalilnya kadang mengena, sekalipun itu tidak dibenarkan oleh para fuqaha, oleh para ahlinya, nah tetap dikasak-kasak untuk membujurakan dirinya. Nah ini adalah sesuatu yang jelas-jelas tidak benar bapak-bapak, ibu-ibu. Nah intinya seperti itu supaya bisa dipahami bersama. Nah ini yang kacaunya. Artinya dunia persilatan sekarang sudah mulai kacau kan seperti itu. Nah jadi kita lagi sedikit. Tetapi jika didakwa dirinya sampai kepada martabat yang suci, ia daripada para hamba oleh nafsunya dan merdeka daripadanya dan tiada dietikatkan yang gugur taklif syara daripadanya, maka ia tiada jadi kafir, tetapi jadilah bid'ah fasik lagi terperdaya. Naudzubillah. Nah kemudian kalau ada orang yang mengklaim atau mengaku dirinya ini bebas daripada hawa nafsu, nah artinya merdeka, tidak bisa ditundukkan, tidak bisa ditaklukkan oleh hawa nafsu, dirinya sudah suci daripada pengaruh hawa nafsu, sudah bersih daripada pengaruh hawa nafsu, maka kata Datuk Kelampaian dia tidak kafir selama dia tidak meyakini taklif syara, beban syariat gugur daripadanya. Dia tidak kafir, cuma dia adalah orang yang bid'ah, orang yang sesat. Atau bahasa Arabnya makrur, orang-orang yang tertipu. Naudzubillah min dzalik. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci diri kalian, kan seperti itu. Nah insyaallah akan kita sambung, kita ambil sambilan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai mana sebelum itu? Air mutlak yang makruh memakainya. Pasal pada menyatakan air mutlak yang makruh memakaikan dia. Nah jadi ini air mutlak yang makruh dipakai. Arti makruh ini ya boleh, cuma sebaiknya ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berpahala, kalau digawi tidak apa-apa. Nah jadi yang namanya makruh ini boleh, intinya seperti itu. Jadi bukannya tidak boleh, boleh, makruh boleh. Nah cuma sebaiknya ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berpahala. Nah adapun mubah itu sama, ditinggalkan atau dikerjakan kada berpahala, kada berdosa. Intinya seperti itu. Nah adapun makruh ini sebenarnya boleh, cuma sebaiknya ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka Allah Ta'ala akan memberi pahala, asalkan kita meninggalkannya dengan ikhlas, bukan karena yang lainnya, semata-mata karena dia, karena mengharap ridhonya. Nah kemudian bermula air yang makruh memakai dia pada syara atau pada agama dengan karohah tanzih. Karena karohah ini ada dua, ada karohah tanzih, ada karohah tahrim. 8 perkara. Kalau tanzih ini maksudnya makruh yang murni, yang ada unsur dosanya. Kalau tahrim, nah itu makruh yang ada unsur dosanya. Nah kalau bahasa yang sederhananya, makruh aja lawan haram, kan seperti itu. Cuma ini ada pengertiannya khusus di dalam usul fiqh. Nah jadi ada perbedaannya, terutama di dalam mazhab Hanafi ada perbedaan istilah karahatut tanzih dengan karahatut tahrim. Nah terutama dalam mazhab Hanafi. Nah karena itulah kenapa ada sebagian yang mengistilahkan dengan karahatut tahrim. Padahal karahatut tahrim itu ya haram. Nah cakanya dipadahkan haram aja mungkin kita kada bingung. Cuma ada beda di kalangan sebagian ulama antara kata-kata haram dengan karahatut tahrim. Nah kemudian pertama, air yang sangat hangat, artinya yang panas benar. Nah ini makruh, bahkan bisa jadi haram kalau akan membawa mudarat dengan pasti. Nah misalnya mengolah luyuh lalu akhirnya jadi nanah misalnya kan, nah itu jelas haram. Nah ini yang kada mengolah luyuh, nah ini hukumnya adalah makruh. Karena dengan kita memakai air panas, akhirnya kita sulit untuk mempergunakannya dengan benar. Nah kedua, air yang sangat sejuk, sangat dingin. Nah ini pun menyulitkan kita untuk mempergunakannya dengan benar. Yang jelas memperlambat waktu kita untuk bertoharah. Nah salang istilahnya nih mahadang dingin dulu kan, atau ya mahadang dingin lah, atau mahadang
tingkat dinginnya itu menjadi netral, kan tapi dingin lagi. Nah kalau panas kan menghadang dingin, kalau dingin ya menghadang terhangat sedikit, kan seperti itu. Karena menegakkan ia akan sempurna rata air pada anggota, atau karena memberi mudarat ia pada badan. Nah maka tiadalah tertentu karaha memakai air itu pada wudhu dan mandi, hanya dimakruhkan memakai dia pada badan mutlakon. Jadi secara mutlak, mandi biasa pun makruh. Nah bukan cuma mandi wajib, bukan cuma wudhu, yang sunah-sunahnya pun makruh. Bahkan yang kada sunah, yang mubah seperti mandi biasa atau membasuh tangan biasa, itu juga hukumnya adalah makruh. yakni sama ada dipakai ia akan wudhu atau mandi atau yang lainnya, maka keluar dengan yang sangat hangat dan yang sangat sejuk, yaitu air yang agahar hangatnya. Maksudnya itu yang sedang. Nah itu deh bahasa bahari, dan sejuknya yang sedang, kada panas banar, kada dingin banar. Maka tiadalah makruh memakai dia. Dan jika dihangatnya akan dia dengan najasah, dan jikalau dengan najasah yang mughalazah sekalipun. Artinya maksudnya itu apinya dari bahan bakarnya dari najis mughalazah. Misalnya nih awak anjing diolahnya, dibakarnya, lalu di atas itu diandakinya panci gasan memanasakan banyu yang dingin tadi, misalkan gitu. Nah itu kada sampai makruh. Kada sampai makruh. Artinya boleh-boleh aja. Nah, jadi boleh-boleh aja. Jadi kalau dingin banar dihangatkan, apapun bahan bakarnya itu kada berpengaruh. Artinya apabila sudah api dingin, istilahnya sudah mulai hangat, nah itu sekalipun bahan bakarnya dari najis, bahkan sekalipun najis mughalazah, nah itu kada apa-apa. Artinya kemakruhannya menjadi hilang. Ketiga, air yang terjemur. Nah itu ada pembahasannya kada di belakang. Ada catatan-catatan. Kada sebelatan air yang terjemur itu makruh. Keempat, air di negeri Samud, melainkan air pada telaga Nakoh. Nah ini telaganya unta Nabi Soleh, karena kaum Samud ini diutus kepada Nabi Soleh alaihi salam. Kan di antara mukjizat Nabi Soleh itu adalah beliau Allah Ta'ala untuk menimbulkan unta dari batu besar. Nah lalu di situ ada telaga, nah ada satu sumur, nah yang mana sumur itu dipakai untuk minumnya unta. Nah kalau itu kada makruh. Tapi kalau yang di sekitar negeri Samud itu adalah makruh. Kan ingat lagi persisnya di mana negeri Samud. Ya karena gampang aja kena cari istilahnya kan. Kelima, air di negeri kaum Lut. Nah ini di daerah Laut Mati, ini sudah jelas. Kalau kaum Samud ini ada beberapa versi. Nah ada yang mengatakan di daerah Yordania, ada yang mengatakan di daerah Arab Saudi, kan seperti itu. Nah kalau kaum Lut ini kayaknya ada versi lain. Jadi kaum Lut itu ada di daerah Yordania, Laut Mati. Nah Laut Mati inilah kaum Homo, naudzubillah min dzalik. Nah kemudian keenam, air pada telaga Barhut. Nah ini ada di Hadramaut. Nah menurut sebagian riwayat, orang-orang yang disiksa di neraka, maksudnya orang-orang yang disiksa di kubur, itu mereka dikumpulkan ruhnya di bawah sumur Barhut. Adapun orang-orang yang mendapat nikmat, dikumpulkan ruhnya di bawah sumur Zam-Zam. Itu ada riwayat. Nah ada juga yang menghikayatkan bahwasanya ada seseorang yang dia ini adalah seorang yang soleh. Nah cuma ada satu kesalahan yang ada pada dirinya, naudzubillah. Ya mudah-mudahan kita kada termasuk lah. Soalnya ini berat. Nah sekalipun ringan, cuma sesuatu yang ringan ini bisa jadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah berat. Jadi orang ini pernah dititipi semacam amanah. Ternyata kada dijulungnya sampai mati. Apa sebabnya wallahu alam. Nah lalu akhirnya si ampunnya ini istilahnya nih, misalnya kan si A, nah minta titipakan lawan si B kepada si C. Nah sudah diberitahu si C ini bahwa
titipannya ada di wadah si B. Ternyata si B ini meninggal. Nah, ditunggu-tunggu kada menjulung, ternyata meninggal. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi pas sudah datang si C, istilahnya nih lawan anaknya, bayi kamu sebenarnya ada istilahnya nih menyimpan titipan dasun aku, cuma kada ada dijulung-julungnya istilahnya nih. Nah, bingung anak, lalu datang kepada seorang ulama. Kira-kira di mana ulun mencari betakun nih. Datang ke sumber Zam-Zam gini. Ternyata ada sahutan. Yang itu disuruh pulang datang ke sumur Barhut di Hadramaut sana. Ternyata menyahut. Nah, berarti abah ini sedang disiksa. Nah, lalu diucapi oleh si anak, di mana pian menyimpan titipan si anu. Lalu disahuti oleh yang abah yang di sumur Barhut itu ada di bawah tungku, istilahnya kan gitu. Nah, akhirnya dibongkar tungkunya, ternyata di situ ada titipan, mungkin isinya emas atau perak atau apa. Lalu dibulikakan lawan yang ampunnya, maksudnya orang yang diberikan titipan tadi kan. Nah, yang B itu lalu akhirnya datang lagi ke sumur Barhut, kada menyahut. Datang ke sumur Zam-Zam menyahut alhamdulillah. Artinya si abah ini sudah kada disiksa lagi. Nah, intinya seperti itu. Itu memang ada hikayatnya. Wallahu alam sahih atau kadanya. Yang pasti memang itu ada beberapa versi. Jadi sumur Barhut, sumur yang dikenal seram di sana, angker. Nah, kesananya lagi dari kubur Nabi Hud alaihi salam. Nah, kemudian ketujuh, air pada bumi Babel. Nah, ini Babilonia, Irak. Nah, Babilonia, Irak. Ini raja-rajanya, ini raja-raja besar. Di antara kerajaan yang menghancurkan Bani Israel itu adalah kerajaan Babilonia. Bani Israel itu hancur oleh dua kerajaan. Yang pertama oleh Tutus, Raja Persia. Nah, jadi Bani Israel kocar-kacir, banyak yang jiun. Kemudian mereka berhasil bangkit lagi. Beberapa ratus tahun kemudian diserbu lagi oleh orang-orang Babilonia. Yang waktu itu rajanya adalah Bukhtansor. Kalau dalam bahasa Eropanya Nebukadnezar. Ini raja yang sangat terkenal. Yang konon katanya dialah yang membangun taman bergantung. Nah, Nebukadnezar ini Irak. Jadi orang-orang Irak memang dikenal sebagai ahli perang dari dahulu-dahulu. Nah, di antara tanda bukti kejayaannya, nah di antara legenda kejayaannya itu adalah Raja Bukhtansor atau Nebukadnezar yang banyak menguasai beberapa wilayah di muka bumi, termasuk yang berhasil mengambil tanah Palestina atau tanah Syam. Nah, kemudian yang kedelapan, air pada telaga Darwan atau sumur Darwan. Nah, ini di Madinah. Ini sumur yang di situ Labid bin Asom menaruh rambut Rasulullah SAW untuk menyihir beliau. Nah, jadi ini yang ada kaitannya dengan muawwidatain, artinya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sekalipun ada sebagian orang yang mengingkari bahwa Rasulullah itu pernah terkena sihir, cuma yang di dalam beberapa riwayat itu memang seperti dalam Sahih Bukhari, cuma tidak sampai menyebabkan sidin itu sakit yang berat atau apa, hanya sedikit pusing dan hanya sedikit halusinasi. Artinya seolah sidin sebenarnya belum makan, rasa-rasa sudah makan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, tapi tidak menyebabkan gugurnya martabat sidin dengan peristiwa tersebut. Nah, sehingga akhirnya turunlah malaikat Jibril membawakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai akhirnya terbongkarlah bahwa ini adalah kelakuan daripada Labid bin Asom, orang Yahudi yang ahli sihir, yang menaruh rambut sidin di bawah sumur sebagai ritual sihirnya untuk menyantet baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah adalah seorang yang maksum, yang mustahil terkena sihir, maksudnya terkena mudarat daripada sihir itu. Itu adalah salah sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena sihir itu adalah dari setan. Nah, jadi tidak mungkin Rasulullah, para rasul itu sampai sakit misalnya atau sampai mati akibat sihir, tidak mungkin. Jadi waktu itu sidin hanya mengalami sedikit pusing saja, tidak sampai menyebabkan sidin gila atau menyebabkan sidin sakit parah atau menyebabkan sidin istilahnya mengalami perkara-perkara yang tidak sesuai dengan derajat kenabian sidin yang tinggi. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi ini ada di Madinah. Dan demikian lagi makruh memakai
tanah pada sekalian tempat yang tersebut itu akan tayamum. Karena tiap-tiap air dan tanah yang dimurkai Allah Ta'ala atas mereka yang mendiami dimakruh memakai dia akan umpama wudu dan tayamum. Inilah 8 perkara air yang makruh memakai dia yang tersebut di dalam Tuhfah dan Nihayah. Nah, jadi ini. Dan menambahi Khatib Syarbini di dalam Mughni akan yang 9, yaitu air telaga yang dihantarkan di dalamnya sihir bagi Rasulullah SAW, maka itu makruh memakai dia. Nah, ini yang masih membingungkan lah. Soalnya telaga atau sumur yang dipakai ini ya telaga Darwan atau sumur Darwan. Nah, apakah ada lagi sumur yang lain? Ya, wallahu alam. Nah, cuma mungkin bisa jadi sabakol kolam aja lah. Arti sabakol kolam itu ya salah tulis lah kan seperti itu, atau wallahu alam. Cuma atau ada riwayat lain wallahu alam. Cuma yang pasti telaga atau sumur yang dipakai oleh Labid bin Asham itu yang masyhurnya adalah telaga Darwan. Ya mungkin ada versi lain, mungkin itu seperti itu. Mungkin ada versi lain wallahu alam. Karena diteliti pulang bahasa, karena kita teliti bahasa. Nah, sahadan tiada makruh memakai air yang terjemur itu melainkan dengan 5 syarat. Nah, jadi dengan 5 syarat. Pertama, bahwa adalah ia terjemur pada kotor. Kotor ini maksudnya negeri yang sangat hangat, yang panas benar, yang sudah berapa derajat itu mungkin sekitar 35 ke atas lah. Nah, seperti Tihamah Yaman. Nah, daerah-daerah Tihamah Yaman itu maksudnya daerah-daerah pinggir pantai Yaman, selainnya kan gitu. Nah, kalau daerah gunungnya itu dingin. Nah, di Yaman itu ada 3 provinsi yang kada pernah panas. Yang pertama itu Son'a. Yang kedua itu apa ngarannya nih? Nah, di ujung Ilat nah. Yang ketiga itu Baido, yang kedua di Higa Son'a tuh nah. Kadingat lagi. Bihigaan jalan Son'a, kada jauh tuh. Bihigaan jalan Son'a. Pokoknya ada 3 provinsi lah. Kalau pakai jalan raya, tapi di sampingnya itu ada lagi Amron, itu masih dingin. Amron itu ada seorang ulama besar di sana yang Sidin itu menulis kitab Syarah Muhadzab. Nah, itu ya, dengar di Sidin Al-Bayan. Nah, daerah Amron itu masih dingin juga. Cuma kalau pakai jalan ganal itu sampai ke Baido itu masih dingin. Itu nah. Kedingat yang satunya itu nah. Pokoknya antara Son'a dan Baido nah istilahnya. Jadi 3 provinsi itu kada mau panas. Paling panas 29 derajat itu paling panas. Nah, itu pun siangnya aja, tengah harinya. Nah, bayangkan kalau sudah musim dingin, apalagi di daerah Baido, kalau sudah musim dingin itu bisa sampai 5 derajat, 4 derajat. Ada yang 0 derajat kan gitu nah. Pokoknya kalau sudah puncaknya kada perlu lagi memasukkan Coca-Cola atau Fanta ke dalam kulkas. Jadi nukar Fanta atau Coca-Cola tinggal diandap di sini. Nah, intinya seperti itu. Jadi tinggal diandap, kada perlu bekulkasan. Jadi ibadah dituang, nah ini dingin, kada bees-esan. Nah, kayak itu juga nukar ayam, nukar daging, antak aja di jendela, awet aja nang 3-4 hari. Selain kan seperti itu. Jadi itu kira-kira di sana mayat-mayat orang sana itu lawas hanya hancur. Soalnya tanahnya itu dingin. Nah, jadi ada beberapa provinsi di sana yang dingin. Adapun daerah-daerah pinggir laut, nah itu panas. Mulai dari Yaman Utara sampai Yaman Selatan itu panas. Nah, termasuk misalnya kayak Zabid. Nah, itu daerah Yaman Utara itu masuk provinsi Hudaidah, itu berbatasan lawan Saudi. Nah, itu panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Makanya sebagian orang-orang Yaman itu hirang-hirang karena memang panasnya kalau sudah musim itu ya 35 sampai 40-an derajatnya. 35 sampai 40-an, bahkan bisa mungkin lebih sedikit. Nah, kemudian lagi dan Tihamah Hijaz. Nah, daerah-daerah pinggir laut Hijaz seperti daerah-daerah yang termasuk Mekah, nah daerah Jeddah kan istilahnya nah, dan sebagainya, itu daerah-daerah yang panas. Maka tiada makruh air yang terjemur dari
pada kotor atau negeri yang sejuk seperti Syam dan yang agahar, ya yang sedang tadi seperti Mesir. Nah, karena taksir atau pengaruh matahari pada kedua kotor itu dhaif atau lemah. Jadi kada masuk ini hukumnya. Jadi ini khusus untuk negeri-negeri yang panas. Nah, termasuk Indonesia kada masuk. Paham ya kalau lah? Jadi kada berlaku ini di Indonesia sebenarnya. Cuma kita perlu memahaminya. Karena bisa jadi kita tinggal di Yaman suatu saat, atau tinggal di misalnya di Jeddah misalnya nih, atau di mana kan misalnya nih, wallahu alam kada tahu izur misalnya takawin lawan binian Arab misal kan begitu. Nah aro disuruh orang bagaimana di sana aja misal kan kada tahu ya kalau izurnya nih. Nah jadi perlu kita mengetahui. Syarat yang kedua bahwa terjemur ia pada musim hangat. Nah jadi harus pada musim panasnya juga. Karena kayak di daerah Yaman itu kan ada dua musim, ada panas ada dingin. Kalau dingin itu dingin benar Pak, dingin pada di sini. Nah, makanya kita ini tropis artinya sedang. Panas kada, dingin kada. Nah, lawan kita ini ada musim hujannya. Musim hujannya kadang lebih banyak dari musim panasnya. Nah, ini di wadah kita. Nah, adapun di Yaman, nah pada umumnya itu ada dua musim. Musim panas dan musim dingin. Hujan itu jarang. Kalau sudah dingin, nah itu dingin benar, dingin pada wadah kita. Cuma kalau daerah Hadramaut itu dinginnya kada terlalu kuat benar. Maksudnya mungkin lebih dingin dari Indonesia. Cuma istilahnya nih kalau dibandingkan tahun Son'a masih dingin Son'a lagi. Intinya seperti itu. Nah Demar. Nah jadi Son'a, Demar, itu Baido. Nah intinya seperti itu. Jadi imbah Son'a itu Demar. Nah itu sampai ke Baido itu daerah dingin. Kedede panas-panasnya. Paham ya kalau lah. Makanya orang-orang sana bejas berataan. Nah yang dipoto yang Habib Muhammad Al-Haddar itu kan yang ada Habib Zain bin Sumit. Nah itu ada Habib Abu Bakar Al-Atos di situ. Itu banyak anak-anak pakai baju jas, ada lagi pakai baju sweater kan artinya baju dingin itu nah. Karena memang di sana dingin. Nah intinya seperti itu. Berbeda lawan Zabib, bahwa Zabib itu luar biasa panasnya. Nah di daerah-daerah seperti Zabib atau di daerah-daerah Hadramaut seperti di Mukalla, Syihab dan sebagainya, nah ini terpakai hukum ini. Tapi kalau selain ini kada terpakai. Nah jadi harus di musimnya. Kalau kada di musimnya kada masuk juga. Maka tiada makruh air yang terjemur pada musim sejuk. Dan jikalau di dalam kotor yang hangat sekalipun. Nah karena kada seberataan musim itu panas. Kadang ada juga yang dinginnya. Syarat yang ketiga bahwa ada ia terjemur di dalam bejana besi atau tembaga atau barang yang sebagainya dari jenis yang kena tukul. Nah, lain tukul arwana. Nah, ini tukul artinya palu. Yang lain daripada bejana emas dan perak. Nah, ini haram bukan makruh. Ini haram pakai bejana emas perak. Maka tiada makruh yang terjemur di dalam bejana yang lain daripada bejana yang tersebut itu seperti bejana emas dan perak. Nah, karena memang bukan makruh, memang haram. Nah cuma bejana emas perak ini kadang menyebabkan celak, kadang menyebabkan kalau di sini apa ngarannya nih? Ini ada di sini sebutannya. Ada ini kalau bahasa kitanya itu celak. Celak itu modelnya kayak putih itu nah, model kayak orang Bepano. Nah model kayak orang Bepano, putih-putih di kulit. Nah kulitnya itu jadinya habang yang kada putih. Nah jadi putih-putihnya ini bertepal-tepal. Nah yang lainnya itu jadinya habang. Nah itu penyakit abros atau celak. Kalau emas kadang menyebabkan celak, kadang menyebabkan abros emas ataupun perak karena unsurnya itu murni. Cuma haram. Paham ya Allah? Baik laki-laki atau perempuan kalau memakai emas perak, yaitu bejana emas perak, maksudnya itu haram. Nah berbeda dengan perhiasan. Kalau perhiasan khusus laki-laki yang haram. Kalau perempuan boleh memakai emas perak. Kalau laki-laki semua jenis emas haram. Adapun perak dibolehkan tapi sedikit saja, yaitu untuk cincin. Pahamnya kalau lah. Nah adapun yang lainnya tetap diharamkan. Intinya seperti itu. Nah dan perak dan mangkuk dan kayu dan kulit dan yang terjemur di dalam telaga dan kolam melainkan
jika ada keduanya itu pada gunung besi. Nah intinya seperti itu. Nah kayaknya insya Allah kita sambung pulang. Nah jadi kalau misalnya itu bejana terbuat dari emas, perak, atau kayu, atau kulit dan sebagainya, mangkok ini mungkin maksudnya tembikar kan gitu. Nah tembikar, tanah liat, nah itu kada sampai makruh. Nah cuma kalau khusus emas perak itu haram, paham ya Allah. Nah kenapa haramnya itu? Karena memang dari hadis Rasulullah. Nah haramnya memang dari hadis Rasulullah. Sekalipun memang ada sebagian yang berpendapat larangan memakai bejana itu hanya khusus untuk makan minum. Ada yang berpendapat. Kemudian ada lagi yang berpendapat, nah ini mazhab Imam Daud Zuhiri, bahwasanya larangan emas dan perak itu bukan karahatut tahrim tapi karahatut tanzih. Nah jadi bagi mazhab Zuhiri memakai bejana emas perak hanya makruh, karena sampai haram. Intinya seperti itu. Nah jadi emas perak ini bukannya makruh tapi haram. Tapi ilahnya tidak ada di sini. Ilah ini kan sebab kenapa dimakruhkan, yaitu bisa mengangkat daripada semacam lemak lah daripada itu besi, logam-logam, tembaga dan sebagainya. Kan istilahnya nih kalau panas benar, nah itu akhirnya zuhumah atau yang semacam lemak ini naik ke atas. Nah kalau dipakai ini yang bisa menyebabkan baras, paham ya lah. Nah kalau di emas itu kada mau, kada istilahnya nih, karena jauharnya atau materinya ini murni, istilahnya kan gitu. Nah sehingga kada menyebabkan baros. Cuma karena ada hadis lain yang berkenaan dengan masalah emas perak, yang intinya hadis itu menyatakan memakai bejana emas perak haram, akhirnya dia menjadi haram. Nah karena ilahnya itu adalah hadis baginda Rasulullah. Nah cuma ini kada dikiaskan ke lain. Kalau misalnya melihat larangnya ada. Kalau misalnya melihat larangnya itu intan lebih larang dari emas perak. Cuma kita ada larangan memakai intan. Paham ya Allah? Istilahnya nih, misalnya kita berutas biar kayak apa aja ganalnya intan, istilahnya nih kada ada larangan. Paham ya Allah? Istilahnya kan kada dikias-kias. Sekalipun lebih larang. Nah, atau misalnya gelas terbuat dari batu akik nang larang misalnya nih, nang nomor 1 istilahnya nih, yang harganya misalnya puluhan juta atau bahkan ratusan juta, nah itu kada haram. Kenapa demikian? Kada dikiaskan, karena kada setiap sesuatu itu bisa dikiaskan. Sebagaimana sebagian orang ini ketujuh mengias-ias. Nah, padahal itu ada faedahnya. Nah, kalau di situ terjadi titik perbedaan, kada kau dikias. Emas perak itu berataan kau menilai. Yang awamnya atau yang ahlinya itu tahu bahwa ini adalah emas perak, bahwa ini adalah barang yang bukan logam biasa, harganya lebih mahal dari besi dan sebagainya. Kan seperti itu. Adapun akik misalnya nih, itu orang-orang tertentu yang paham bahwa ini akik murah, ini akik larang, paham ya kalau lah. Atau misalnya intan nang mana nang betahi, nang mana nang nang tulen, istilahnya nih, orang tertentu aja yang bisa memahami, paham ya kalau lah. Nah intinya seperti itu. Atau misalnya zamrud, wah ini zamrud nang ini zamrud nang nomor 1 misalnya nih, orang-orang tertentu. Nah itulah sebabnya kenapa batu-batu yang seperti yang demikian tidak dikiaskan kepada emas perak pada keharamannya. Karena dikiasakan, karena di situ ada titik perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau kemegahan atau kemewahan emas perak bisa dikenali oleh siapapun, yang ahli permata atau yang kada ahli, tahu bahwa saya ini emas perak, ini benda lebih mahal dari logam-logam lain. Tapi kalau untuk urusan batu membatu, nah ini hanya orang-orang tertentu yang memahaminya. Paham ya Allah? Selanjutnya nih, permata itu hanya bisa dikenali oleh ahli permata juga. Jangan sampai tertipu, intinya seperti itu. Nah, yang jadi masalah ini kadang ya akhir zaman lah, yang sebenarnya batu kerikil disambat permata. Nah, yang menyambat ini bisa mempengaruhi orang banyak, lalu akhirnya orang banyak ini menyangka ini adalah permata, kan seperti itu. Nah, mereka yang paham dengan permata tertawa, cuma mereka yang kada paham aja. Nah, adakah pertanyaan kira-kira? Meremehkan sesuatu yang makruh itu bisa jadi dosa loh. Soal contohnya nih, orang makan tangan kiri ya Allah, ini makruh aja juga ya. Jadi seakan-akan apa? Kita meremehkan sunnah ya kalau lah. Meremehkan sunnah kan, cuman mentengkan makruh yang benar.
Kalau misalnya didasari oleh kebencian kepada sunnah, bisa pengafiran Jepang kan? Istilahnya kan, kalau misalnya didasarkan kepada kebencian terhadap sunnah, karena membenci sunnah itu kan berarti membenci Rasulullah, kan seperti itu. Adapun kalau kada didasari kan gitu, nah inya terbiasa makan tangan kiri, lalu ditagur, lalu makruh aja juga aja, istilahnya kan gitu, nah itu kada sampai makafiran pang sebenarnya kan gitu, nah lawan juga walau alam pang lah, walau alam. Ada sebagian penelitian yang mengatakan bahwa orang yang ber-IQ tinggi itu cenderung kidal aja, istilahnya nih walau alam pang istilahnya. Cuma sekalipun kidal itu adalah salah satu ciri IQ yang tinggi, tetap kalau kita itu kidal, kita berusaha untuk mengikut atau mutabaah kepada perilaku baginda Rasulullah. Jadi ya itu tergantung dari motivasinya aja lagi, tergantung dari niatnya apa, apakah karena kebenciannya kepada sunnah kan begitu, nah atau kada. Kalau misalnya kada ada rasa benci, ya kada sampai bekapiran Jepang kan istilahnya kan gitu, nah intinya seperti itu. Jadi kan sudah lewat rasanya ya Allah, artinya orang yang membenci sunnah Rasul dan ia tahu bahwa itu adalah sunnah Rasul, jelas orang tersebut bisa bisa keluar daripada agama Islam. Karena setiap yang datang dari Rasul itu, di dalam hadis itu kan ada wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Di dalam Al-Qur'an, apa yang datang kepadamu, kepada kalian daripada baginda Rasul, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh baginda Rasul, maka jauhilah, kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dia motivasinya karena kebencian terhadap sunnah, nah ini yang berbahaya. Kalau tidak ada kebencian, ya cuma karena kebiasaannya aja kan gitu, nah daripada supan atau daripada indah kalah pender atau diucapin gitu, makruh aja juga aja. Nah itu kada sampai anuan, kada sampai bekapiran bang sebenarnya. Ada kira-kira pertanyaan? Aman kita nyaman kita bisa ya Allah. Nah itu nah sudah jam 8.20. Jadi ya mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari segala hal-hal yang mendatangkan murkanya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat ini daripada segala kesesatan, daripada segala perkara-perkara yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan murkanya. Mudah-mudahan kita selamat dari itu semua, serta kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan segala macam mara bahaya dan bala bencana, mengangkatkan segala penyakit, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai calon-calon penghuni surga yang akan masuk surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridhoinya. Ala hadhihi niyyah wa alamana wa bihi salafuna shalih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.